العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم دیا گیا ہے، اور نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ سے متعلق ہدایات اس کے اندر میں بیان کی گئی ہیں، اور ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مال غنیمت کا حکم، مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ خمس یعنی 5واں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے وہ مجاہدین کے لیے ہیں جو ان کے اندر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو 5واں حصہ یعنی مال غنیمت کے اندر میں جمع شدہ جو مال ہوگا، جو جنگ کے اندر میں حاصل ہوگا، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقربا اور اسی طریقے سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا اس کے اندر میں حق ہے، اور جو باقی جو 4 حصے ہیں وہ جنگ کے اندر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں اول مرحلے میں کم سمجھنے لگے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے طے تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو طے کر رکھا تھا تاکہ دونوں فریق لڑنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں، کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں۔ اور یقیناً یہی ہوا کہ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی سی تعداد ہے، کچل کر رکھ دیں گے، اور مسلمانوں کو دھارس بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ان کی تعداد مسلمانوں کے آنکھوں میں ان کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر کر دکھلایا، جبکہ وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے 1000 لشکر جرار تھے جو 313 کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے، اور سامان اور اسلحوں سے بھی لدے پھندے تھے۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، تو دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر میں فرشتے نازل فرمائے، اور پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا عمرانی اور نصرت سے سرفراز فرمایا۔ نمبر 3 قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب اس سورہ کے اندر میں بیان کیے گئے ہیں۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی، یہ سبب ہے جنگ بدر کے اندر میں فتح یابی کی، کہ مسلمان جمے رہے، 313 ہونے کے باوجود، نہتھے ہونے کے باوجود، سامان کم ہونے کے باوجود کفار کے سامنے ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں فتح یابی نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اس کے اندر میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ جنگ بدر میں مسلمان ایک طرف وہ جنگ بھی لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز کا بھی اہتمام کرتے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے۔ نمبر 3 اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، یعنی آپسی اختلاف جنگ بدر کے اندر میں نہیں ہوا۔ 313 جو تھے وہ ثابت قدم رہے، آپسی پھوٹ اس کے اندر میں نہیں ہوئی، اور یہ اتحاد و اتفاق اگر تھوڑی سی جماعت کے اندر میں ہو جائے تو کامیابی کی بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 4 مقابلے میں ناموافق امور کے اوپر صبر کرنا، یعنی ڈٹے رہنا، حالات جیسے بھی ہوں ڈٹے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے جو جنگ بدر کے اندر میں مسلمانوں کے ساتھ میں شکتیاں پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان میدان کے اندر میں جمے رہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا عمرانی سے سرفراز فرمایا۔ جنگ سے متعلق ہدایات یہ دی گئی ہے کہ نمبر 1 دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے مکمل طور پر تیاری ہونی چاہیے، جیسا کہ جنگ بدر کے اندر میں مسلمانوں کو یہ چیز حاصل تھی۔ جنگی اعتبار سے بہت
सामान कम थे, अस्करी भी कम थी, लेकिन रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फतह कामरानी से सरफराज फरमाया। नंबर 2, अगर काफिर सुलह की तरफ माइल हो तो सुलह कर लो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने सुलह चाही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए फिर आमादा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमा दिया। तो अगर जंग की नौबत किसी तौर पर टल सकती है तो टालने का हुक्म है, यह नहीं कि खामखा नहीं हम लड़ेंगे ही, कुफार की जानिब से आ रहा है कि नहीं हम सुलह करेंगे। वो ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक है, जिसमें मुसलमान कम तादाद में, अक़लियती तादाद में रहते हैं, उन ममालिक के दरमियान में, उनके मुल्क के दरमियान में एक मुआहिदा होता है, जिस मुआहिदे को तोड़ना नहीं चाहिए। एक सुलहनामा होता है जो आपके दीन और ईमान के ऊपर मुल्क के अंदर में आप कायम रहें और अपने तौर पर इस्लाम और जो इस्लाम के अहकामात और फ़राइज़ वगैरह हैं उसको अंजाम देते रहें, आपको हुकूमती सतह पर कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। तो गोया ये एक मुआहिदा होता है जो मुसलमान को इस बात की इजाज़त मिलती है और उनका एक पर्सनल लॉ होता है जो उनको इख्तियार दिया जाता है। तो मुल्क के मुसलमान हर हाल में वहाँ उस मुल्क के अंदर में अमन और शांति कायम करेंगे, किसी तरह भी कोई ऐसी छेड़खानी मुल्क के अंदर में नहीं करेंगे जिससे हालात कशीदगी हो जाए और दूसरे मुसलमानों को रहना मुश्किल हो जाए। बहरहाल इससे रोका गया है। तो सुलह का नाम ही यही है कि जिस मामले में कुफार से सुलह हो जाए, सुलह कर लेने में भलाई है। बहरहाल जंग के अंदर में किसी भी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्तल इम्कान इसी बात की तलकीन फरमाई और सहाबा को इसी के ऊपर आमादा किया कि अगर कुफार सुलह करने के लिए आमादा हो जाए तो तुम सुलह के लिए हाथ बढ़ा दो। हिजरत और नुसरत के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। मुहाजिरीन और अंसार सच्चे मोमिनीन हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम का उनसे वादा किया गया है। सूरह तौबा की जो इब्तिदाई हिस्से इस पारे के अंदर में है, उसके अंदर में 2 अहम बातें बयान की गई हैं। नंबर 1, मुशरिकीन और अहले किताब के साथ में क़िताल। मुशरिकीन से जो मुआहिदे हुए थे उनसे बरात का ऐलान, चूँकि उन्होंने मुआहिदे को तोड़ दिया, जो मुआहिदा हुआ था उन्होंने मुआहिदे को तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि मुआहिदा तोड़ने के बाद में अब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म आता रहा और फिर उसके बाद में सूरह तौबा के अंदर में उनके सख्त पकड़ उनकी की गई कि मुशरिकीन को हज बैतुल्लाह से फिर मना कर दिया गया। अहले किताब के साथ भी क़िताल की इजाज़त दे दी गई कि अब इनसे भी, ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं, अब इनको भी नहीं छोड़ना है बल्कि इनका भी सामना करना है। उसके बाद में फिर दूसरी बात ये बयान की गई कि मुसलमानों और मुनाफिकों के दरमियान में इम्तियाज़ बयान किया गया कि मुनाफिक कौन है और मुसलमान कौन है। मुनाफिकों और मुसलमानों में इम्तियाज़ करने वाली बुनियादी चीज़ ग़ज़वे तबूक बनी। ग़ज़वे तबूक का तज़किरा पूरा 10वें पारे के आखिर में है कि रूमियों के साथ ये मुकाबला, जो उस वक्त की सुपर पावर ताकत थी, शदीद गर्मी का ज़माना था, फ़क़्र फ़ाक़ा मुसलमानों के ऊपर भी था, फल पके हुए थे और फल कटने के करीब थे और उसी के ऊपर मुसलमानों का गुज़र बसर हुआ करता था। मुसलमान सिवाय चंद के सब चले गए, जबकि मुनाफिकीन ने बहाने तराशने शुरू कर दिए और पारे के आखिर तक मुनाफिकों की मजम्मत की गई है। यहाँ तक फरमा दिया गया कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके लिए अगर 70 दफ़ा भी तौबा करेंगे तो उनकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है, और अगर उनमें किसी का इंतकाल हो जाए तो अब आप उसके जनाजे की नमाज के लिए भी खड़े नहीं होंगे। फिर उन मुसलमानों का भी जिक्र है जो किसी उज़्र की बुनियाद पर उस ग़ज़वे के अंदर में ना जा सके, और यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आखिरी सफ़े में ये बात मरवी है कि आखिरी सफ़े के अंदर में बात बयान अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए, उज़्र बयान करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारियाँ तलब करने लगे कि जंग में जाने के लिए हमारे पास में सवारियाँ नहीं है, कुछ नहीं है जो हम जा सकते हो, हमारे लिए कुछ सवारी मुहैया फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास में कुछ नहीं पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से भी आंसू बहे और वो लोग भी रोने लगे कि हमारे पास में कोई असबाब नहीं है जाने का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने पास भी कुछ नहीं पा रहे हैं कि हम इनको क्या दें, कैसे सवारी मुहैया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ारो क़तार रोने लगे। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। तो यहाँ से पता चला कि नबी मुख्तार कुल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اگر مختار کل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواریاں مہیا کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے اسباب تھے اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان میں انتظام و انصراف فرمایا. اور جب اسباب ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس میں کچھ نہیں پا رہے ہیں. ایک بات قرآن مجید کے اندر میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ اپنے پاس میں کچھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ ہم جاتے. تو بعضوں کو عذر نے روک رکھا تھا اور بعض منافقین جو تھے وہ بہانے تراش کے اپنے گھر کے اندر میں رہنا انہوں نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ منافقوں کے اوصاف سے بچائے اور سچے مسلمان اور مومنین کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم